नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ नहीं देखी ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। यानी रस का संबंध किस दे नाल जुड़ता है, वो मन दे नाल जा जुड़ता है। ये आप पिछलियां क्लासां दे अंदर भी देखा है। यानी आत्मा यानी मन है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रस का सीधा संबंध है। ये अपने साहित्यक रस की गल हो रही है। इयों रस एक मनोविग्यानिक सच्चाई है। यानी इनू आपां किहड़ी सच्चाई कहांगे, मनोविग्यानिक सच्चाई कहांगे। साडे अंतर मन विच तरह तरह के जज्बात निवास करते हैं। ये जज्बात ही भाव जां मनोभाव हैं। यानी जिहड़े साडे मन के अंदर जज्बात ने, भांत भांत के जज्बात ने, ये ही जिहड़े निवास करते हैं। ये जज्बात जां फिर इन्हां नूं असीं मनोभाव ही कहांगे। ਸਾਹਿਤਕ वातावरण करके जां होर कोई उकसाऊ कारणा करके ये जज्बे जां मनोभाव हिलूणे जाते हैं तां वो उत्तेजित होकर साडे दिलां ते छा जाते हैं। यानी कारण की हुंदा है साथियों कि बहुत बार साडा जिहड़ा आला दुआला है, असीं जिहड़े वातावरण च रह रहे हैं या फिर असीं ये कहिए कि जिहड़ा साडा ਸਾਹਿਤਕ वातावरण है, यानी साडियां जो किरतां ने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ माहौल है वो किस प्रकार का है। जिस प्रकार का वो माहौल होएगा तो उस तरीके के अंदर साडा मन है जिहड़ा या फिर साडे जज्बे ने वो हिलूणे जाते हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं। जेकर असीं कोई दृश्य देख रहे हाँ, जेकर असीं पठन की गल करिए, पढ़न की गल करिए तो असीं कोई नावल पढ़ रहे हैं तो नावल पढ़ते समय जेकर वो देश भगती के नाल जुड़िया हुआ नावल है, आज़ादी की लड़ाई के नाल नावल है जुड़िया होया। जेकर आपां पौ फटाले नावल की गल करिए जिहड़ा कि पंजाबी का एक वधिया नावल कहा जा सकता है, आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़िया होया नावल है, तो उस प्रकार दीयां किरतां आपां जदों पढ़ते हैं तो किते न किते मन उत्साह नाल भर जाता है, जोश आ जाता है। मन करता है साडा कि असीं भी जाके उस रणभूमि के अंदर, उस संघर्ष के अंदर जाके शामिल हो जाइए तो विरोधियों नूं नस्तां नाबूद कर दईए। बस यह मन का उत्तेजित हो जाना, हुलारे खाना तो जज्बियां का अपने आप प्रगट होना, यही असल के अंदर अपना रस है। फिर तो असीं बाकी सारा कुछ भुल के इन्हां जागे हुए जज्बियां नूं, जागे हुए जज्बियां नाल सूझ स्वाद का अनुभव करते हैं। ये सूझ स्वाद नूं ही ਸਾਹਿਤਕ आलोचना की शब्दावली विच रस कहा जाता है। सूझ स्वाद यानी वो आनंद जिहड़ा साडे मन नूं जगा दिंदा है, साडे जज्बियां नूं उत्तेजित कर दिंदा है। असीं हुलारे खाण लग जाते हैं, कोई किरत पढ़ के, कोई किरत सुन के। असी कोई भी साहित्यक रचना है उन्होंने पढ़न या सुनने तो बाद साडा मन जिस प्रकार के भाव पैदा कर लग जाता है, मन के सुते हुए वो जिहड़े बिंदु ने, असी ये कहिए वो जिहड़े साडे भाव ने वो जदों जाग जाते हैं तो वो जागण की जिहड़ी किरिया है, वो जिहड़ा आनंद देने वाली किरिया है, उसनूं आपां आलोचना की प्रणाली के अंदर की कहांगे, उन्होंने आपां रस का नाम देंगे। तो फिर इस तो बाद जो आप गल करते हैं साथियों तो रस की प्रक्रिया की गल करते हैं तो वो अंदर अपने कोल आ जाता है कि इसे गल नूं रसवादी आलोचकों ने कई तरह दी जुगतां नाल बयान किया है। हुण जिहड़े रसवादी आलोचक ने उन्होंने इस गल नूं वख-वख ढंग दे नाल पेश किया है। सब तो पहले आप देखांगे कि भरत मुनी ने लिखा है कि, यानी जिहड़े भरत मुनी ने उन्होंने इस दे बारे की गल कही है। सब तो पहले आप ये देखनी है
ਭਰਤ ਮੁਨੀ जी की ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ हो गई है, इसनों नोट कर लेना चाहिए। इदां दीयां इम्तिहानां दे अंदर अक्सर पुछ लईआं जांदियां ने कि ਅਸੀਂ कई तरह के तरीकों नाल तैयार किए हुए तरह तरह के भोजन पदार्थों ਨੂੰ खा के खुशी ते आनंद माणदे हां। भरत मुनि जी की कहंदे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਕ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕਾਵੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਮਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਮਨੋਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾर्य ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਚਾर्य ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਚਾर्य ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਰਸ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਸਮੱਗਰੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਕਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਰਜ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਯਾਨੀ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਹੈ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ। ਡੂੰਗੀ ਆਥਣ ਹੋ ਗਈ ਮਾਹੀਆ ਲੱਥੀ ਸੰਝ ਚੁਫੇਰਵੇ, ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੂਹੀ ਲਾਂਗੜ ਸੂਰਜ ਦਿੱਤੀ ਖਲੇਰਵੇ, ਲੋਪ ਹੋਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੱਗੀ ਸੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਵੇ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਹੀਆ ਇਤਨੀ ਵੀ ਕੀ ਦੇਰ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਆਥਣ ਸੰਝ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਰਹਣ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਸ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕਾਰਜ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਾਰਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵ, ਰੋਮਾਂਚ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਆਥਣ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਜ। ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਸਤੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ
आ जाती है। एक कारज समग्री है जो प्रत्यक्ष है। हुण आ जाती है तीजी किस्म, यानी तीजी किस्म की रस समग्री है, उन्होंने आप सहकारी कारण जिमें याद, चिंता, शंका, पछतावा ये कहांगे। पहला सी अपने को कारण यानी जिहदे नाल मन जाग जाता है। दूजा सी अपने को कारज, जो मन जाग गया, वो कुछ कारणों कारण मन जाग गया, उसने अपना उत्तेजित कर दिता, खुशी प्रदान कर दी, तो उसके हुलारे अपने शरीरिक अंगों के अंदर दिखाई देने लगी, वो हो गया कारज। तो तीजी जिहड़ी किस्म आ जाती है उन्होंने आप कह जाने सहकारी। तो जिहड़ी यह सहकारी कारण है उहदे अंदर किहड़ियां गल्लां आ जांदियां ने, उहदे अंदर याद आ जाती है, चिंता आ जाती है, शंका आ जाता है, पछतावा आ जाता है। एक प्रगट ते प्रत्यक्ष होए प्यार की पुष्टि करते नहीं। ये जिहड़ा दिखाई दे रहा है आपां नूं सामने, जिहड़ा विचर रहा है आपां नूं जिहड़े साफ तौर पर नज़र आ रहा है, उहदी पुष्टि करने वालियां ये साधन कह सकते हैं आपां। इस तरह तीन किस्म की कला समग्री के सुमेल नाल दर्शक ਸਰੋਤੇ के दिल में मौजूद स्थाई भाव, प्रीत भाव सरगर्म होकर शिंगार रस की शक्ल में प्रगट हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके नाल तीन प्रकार दीयां जिहड़ियां ये किस्मां ने कला समग्रियां ने, वो रस की जिहड़ी ये समग्री बनदियां ने। एक कारण है जिहड़े मन नूं जगाउंदे ने, दूजा कारज है जिस दे राहीं वो प्रगट हो जाता है, तो तीसरी आ जाती है कि अपने कोले जिहड़ी सहकारी कारण ने, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ प्रगट करन की पुष्टि कर दिंदियां ने, चाहे वो पछतावा, शंका, कोई भी चीज़ां होण, तो ये तिन्ने ही ਜਿਹੜੀਆਂ आ जांदियां ने वो रस की समग्री के तहत आ जांदियां ने। तो मैनूं आस है कि साथियों आपनूं ये गल समझ आ गई होएगी कि रस की ये जो समग्री है कि वो की है, उन्होंने किवें समझा जा सकता है। अगली क्लास के अंदर आपां कावी रस दीयां कुछ संकल्प ने जिहड़े उन्होंने आपां पढ़ांगे। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सब तो फ्रंट के उपर इस गल नूं रखो कि तुसी सिर्फ जिहड़े अपने कोल ई सोर्स ने उन्हां तो पढ़ो। सब तो पहले अपनी बुक उठाओ, बुक दे अंदरों पढ़ो, पढ़न तो बाद नोट कर लो किहड़ियां गल्लां समझ नहीं आईयां, ये पॉइंट की है। जदों तुसी पढ़ते समय थक चुके हो तो तुसी मन किते ये कहंदा कि होर पढ़िया जाए, शरीर जिहड़ा ओह साडा थक चुके, उस वेले तुसी इस तरीके के जिहड़े संसाधन ने, चाहे वो यूट्यूब के संसाधन ने या फिर ई सोर्स होर ने, उन्हां दी मदद दे नाल पढ़ो, ताकि आपनूं एक नवीं सामग्री भी मिलेगी, टॉपिक का हल भी मिलेगा, तो पहले पढ़िया होया उसका समाधान भी हो जाएगा। इसलिए तुसी पॉइंट टू पॉइंट इसनूं अगे वधना ताकि ये गल्लां समझ आ जाण। अगली क्लास के अंदर मैं आपके लिए संकल्प लैके आवांगा, तो उस तो बाद आपां जिहड़े स्थाई भाव ने वो पढ़ांगे, तो बाद के अंदर आपां किहड़े रस ने उन्होंने जानने की कोशिश करांगे। ऐसे आस दे नाल साथियों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।